Dear students, today we learn the Newton's third law of motion from the topic of laws of motion. What we learned in the previous lecture? In the previous lecture we have learned Newton's second law of motion and concept of momentum. So what is the momentum? Product of mass and velocity. Product of mass and velocity is nothing but momentum. And what is the Newton's second law of motion? Yes, what is the Newton's second law of motion? The Newton's second law of motion, a rate of change of momentum. A rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force. Directly proportional to the impressed force, and both are in the same direction. Change in momentum is in the direction of applied force or impressed force. Then SI unit of force, CGS unit of force, and conversion between two units, what we learned in the previous lectures. Now today we learn the Newton's third law of motion and impulse. Do you understand what is the concept of the impulse? सांगा बरं बेटा, काय रे इम्पल्सचा कन्सेप्ट काय असेल? इम्पल्स म्हणजे काय? इम्पल्स आपण इथं लेटर जे लेटरनं डिनोट करतो. इम्पल्सचा सिम्बॉल, जसं मोमेंटमचा सिम्बॉल काय घेतला होता आपण? पी. लिनियर मोमेंटमचा सिम्बॉल आपण घेतला होता पी. तसं इथं इम्पल्स जे आहे, इम्पल्स ही फिजिकल क्वांटिटी आहे आणि हे फिजिकल क्वांटिटी आपण डिफाईन करतो. काय असेल इम्पल्स म्हणजे? कॉमनली यू ऑब्झर्व दॅट ए लार्ज अमाऊंट ऑफ फोर्स, हेवी अमाऊंट ऑफ फोर्स acts on a body during a short time interval. Heavy amount of force acts on a body during a short time interval is called as impulse. पहा बेटा, आता डे टू डे लाईफमध्ये तुम्ही क्रिकेटमध्ये इंटरेस्टेड असालच नाही का? क्रिकेट पाहता, 4-6 मारते वेळेस काय होतं? बॉलरनं जेव्हा एखादा बॉल टाकला त्यावेळेस बॅट्समॅननं काय करतो? लार्ज अमाऊंट ऑफ फोर्स ॲक्ट्स ड्युरिंग ए शॉर्ट टाईम इंटरव्हल. विदिन आवाज कसा येतो? बॅट आणि बॉलचं जेव्हा स्ट्राईक होतं त्यावेळेस कसा आवाज येतो? म्हणजे हेवी अमाऊंट ऑफ फोर्स ॲक्ट्स ऑन ए बॉडी विदिन ए शॉर्ट टाईम इंटरव्हल इज कॉल्ड ॲज इम्पल्स. आणि त्यावेळेस काय होतं? इम्पल्स त्या बॉडीवर ते ॲक्ट होतो. म्हणजे टाईम इंटरव्हल जो टाईम आहे तो शॉर्ट आहे, पण फोर्सचं मॅग्नेट्यूड हेवी, ट्रेमंडस. म्हणजे बॅटनं जे जास्तीत जास्त फोर्स अप्लाय केलेला आहे विदिन शॉर्ट टाईम इंटरव्हलमध्ये, आणि त्याचा रिझल्ट काय होतो? 6 किंवा 4 हे जे रिझल्ट मिळतं. तसं फिजिक्समध्ये शॉर्ट टाईम इंटरव्हलवरती हेवी अमाऊंट ऑफ फोर्स ॲक्ट होतो बॉडीवरती, आणि त्याला आपण टर्म केलेला आहे इम्पल्स. अँड सो देअरफॉर इम्पल्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी. व्हॉट इज हिअर? इम्पल्स is a physical quantity. It is a physical quantity. Impulse is a physical quantity. पाय बेटा, इम्पल्स काय आहे? तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. इम्पल्स काय आहे? एक फिजिकल क्वांटिटी. इम्पल्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी अँड दॅट फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड ॲज, व्हॉट इज दॅट? Heavy amount of force acts on a body during a short time interval. That is large amount of force. Large amount of force. Amount of force acts on a body during a short time interval. Short time interval is called large amount of force acts on a body during a short time interval is called as impulse.
is called as impulse and we denote letter J. And here mathematically impulse is equal to product of force into time. Product of force into time, and therefore J is equal to F into T. J is equal to F into T, and that is in vector format. Impulse is a vector. Why? Because force is a vector, so that impulse is again a vector and it is in the direction of force. It is in the direction of force, and therefore here impulse is a force. Impulse is a force on a body in a short time interval. Short time interval, and it is in the direction of force. It is in the direction of force, and SI unit of impulse is काय असेल बेटा सांगा. SI unit of impulse is Newton second, and that is symbolically here Newton second is the SI unit, and CGS unit of impulse is equal to काय असेल is dyne second. Dyne second is the CGS unit of impulse, and dimensions of impulse is equal to काय असेल सांगा. फॉर्म्युला डायमेन्शन फोर्सचा डायमेन्शन काय L1 M1 T raised to -2 101 L1 M1 T raised to -2 into time capital T, and that is equal to here L1 M1 T raised to -1 is the dimension of impulse. And here if we plot a graph of impulse and time, impulse आणि टाइम मध्ये असेल तर तो ग्राफ कसा येतो, आणि म्हणजे ग्राफ impulse is to be taken along what axis. पहा बेटा, इम्पल्स कोणत्या ॲक्सिसवरती घ्यायचा, वाय ॲक्सिसवरती घ्या, आणि टाईम जो असेल तो एक्स ॲक्सिसवरती घ्या, आणि ग्राफ जो येईल तो स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आणि याचा स्लोप जो येतो तो काय असेल, स्लोप इज इक्वल टू कॉन्स्टंट काय असेल, फोर्स. हे एक ग्राफ झाला. आणि इथं जर दुसरा घेतला तर आपण ग्राफ कशामध्ये, इम्पल्स इज टू बी टेकन अलॉंग वाय ॲक्सिस अँड करस्पॉन्डिंग फोर्स एफ जर घेतला तुम्ही तर हा सुद्धा ग्राफ स्ट्रेट लाईन येतो, आणि कॉन्स्टंट काय असेल, टाईम. स्लोप इज इक्वल टू टी. स्लोप जो असतो तो काय येतो, टाइम येतो बेटा. स्लोप इज टाइम, अँड सो देअरफॉर हियर इम्पल्स फोर्स आणि टाइम मधला ग्राफ काढलात आणि इम्पल्स कॉन्स्टंट ठेवलात तर तो ग्राफ मात्र इन्व्हर्सली,
म्हणून मी म्हणलं होतं हेवी अमाऊंट ऑफ फोर्स ॲक्ट्स ऑन ए बॉडी ड्युरिंग ए शॉर्ट टाइम इंटरवल. ड्युरिंग ए शॉर्ट टाइम इंटरवल is called as impulse. Now, what is the impulse? To show that impulse is equal to change in momentum. Impulse is equal to change in momentum. To show that impulse on a body is equal to change in momentum. Change in momentum. To show that impulse on a body is equal to change in momentum. पहा बेटा, impulse on a body is equal to change in momentum. या बॉडीवरचा जो इम्पल्स होता तो इम्पल्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं इम्पल्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. पाहता, सो दॅट इज जे इज इक्वल टू एफ इंटू टी. बाय डेफिनेशन ऑफ द इम्पल्सची डेफिनेशन काय सांगितले? प्रॉडक्ट ऑफ फोर्स इंटू टाइम. इम्पल्स इज इक्वल टू प्रॉडक्ट ऑफ फोर्स इंटू टाइम. And therefore, पहा बेटा इथं काय तर हे फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. जस्ट वी हॅव लर्न इन द प्रिव्हियस लेक्चर. आठवतं का? पहा, आपण या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये फोर्स बरोबर काय घेतलेलं आहे किंवा अगोदरही तुम्ही लर्न केलेलं आहे. फोर्स बरोबर काय फॉर्म्युला? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू टी. बरोबर आहे? आलं का लक्षात? रिकॉल केलात, माइंडमध्ये घेतलात. That is, force is equal to m into a according to Newton's second law of motion. पहा बेटा, by definition of acceleration m into acceleration v minus u upon t into t. Now t gets cancelled. m into v minus m into u, that is equal to, what is this? Final momentum. And this is nothing but initial momentum. And here final momentum minus what is m into u? Initial momentum. And that is equal to change in momentum. That is equal to change in momentum. And what we prove here? To show that impulse on a body is equal to change in momentum. And that is equal to here impulse. Impulse is equal to change in momentum. You must remember the formula. Impulse हा कोणता फॉर्म्युला? पहिला फॉर्म्युला फोर्स इंटू टाइम. पहिला फॉर्म्युला इम्पल्सचा कोणता आला? फोर्स इंटू टाइम. आणि दुसरा फॉर्म्युला जो आलेला आहे तो इम्पल्सचा दुसरा फॉर्म्युला कोणता आला? चेंज इन मोमेंटम. आणि चेंज इन मोमेंटम म्हणजे फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम. फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम, अँड दॅट इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम. फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम is nothing but change in momentum. And so this is regarding the impulse on a body. And after learning this impulse, now let us learn the next point is the Newton's third law of motion. So what is the Newton's third law of motion? सांगा बरं काय असेल? What is your idea about the Newton's third law of motion? Newton's third law of motion बद्दल तुमच्या माइंडमध्ये काय आहे? काय असेल? How is the Newton's third law of motion? Very simple law, but it is very important concept behind it. So Newton's third law of motion. So what is Newton's third law of motion? To every action there is equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction. To every action
there is equal and opposite a reaction. To every action there is equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction is the statement of न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. पहा बेटा, एक सिंपल वाक्य आपल्याला दिसतं इथं. टू एव्हरी ॲक्शन देर इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. म्हणजे ॲक्शन अँड रिॲक्शन्स आर इक्वल अँड अपोजिट. हे स्टेटमेंट न्यूटनने लॉ म्हणलेलं आहे. व्हॉट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस? आता याचं एक सिंपल एक्झाम्पल. मी बोर्डवरती काय केलं आहे, असं फोर्स अप्लाय केलेला आहे, ॲक्शन केलेलं आहे. जेवढं जोरात मी माराल तेवढंच मला बोर्ड रिॲक्शन फोर्स माझ्या हाताला लागेल. म्हणजे जेवढा जास्त फोर्स असेल तेवढा रिॲक्शन फोर्स. ॲक्शन फोर्स म्हणजे आपण आता बॉल घेतलात, असं जास्तीत जास्त तुम्ही खाली मारलात बॉलला तर तेवढाच रिॲक्शन फोर्समुळे काय होतो, बाउंड होतो, रिबाउन्स होतो वरच्या चालला. म्हणून जेवढं ॲक्शन असेल तेवढाच रिॲक्शन फोर्स असतो. ॲक्शन अँड रिॲक्शन्स आर इक्वल अँड अपोजिट आपण ज्याला म्हणतो. ॲक्शन अँड रिॲक्शन्स आर इक्वल अँड अपोजिट. आता पहा, ॲक्शन फोर्स F1 म्हणलं, रिॲक्शन फोर्स -F2. नाउ these two are equal and opposite. And what is the net force on a body? सांगावर थोडंसं विचार करा बेटा. ॲक्शन अँड रिॲक्शन, these are the two pairs of forces acts on a body. To every action there is equal and opposite reaction. कोणत्याही ॲक्शन फोर्सला रिॲक्शन फोर्स असतो आणि ॲक्शन आणि रिॲक्शन पेअरमध्ये असतात. पण ॲक्शन पॉझिटिव्ह फॉरवर्ड डायरेक्शनला, रिॲक्शन निगेटिव्ह, आणि मग नेट फोर्स ऑन द बॉडी 0 असतो का? ॲक्शन अँड रिॲक्शन्स आर इक्वल अँड अपोजिट. हेन्स रिझल्टंट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0. हेन्स रिझल्टंट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0. इज इट ट्रू? बेसिक कन्सेप्ट इथंच आहे बेटा. हेच क्लिअर झालं पाहिजे. अनेक विद्यार्थ्यांना ॲक्शन अँड रिॲक्शन इक्वल अँड ऑपोजिट, सो दॅट द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0. नेवर. तुम्हाला वाटत असेल ॲक्शन एका बॉडीचा आणि दुसरा रिॲक्शन असेल, तर ॲक्शन आणि रिॲक्शन फोर्सेस जरी इक्वल आणि अपोजिट असेल, समजा 10 न्यूटन फोर्स मी ॲक्शन केलेला आहे, रिॲक्शन फोर्स -10 न्यूटन आहे, मग या दोघांची बेरीज नेट फोर्स 0 होते का? मी म्हणत आहे होत नाही. ॲक्शन आणि रिॲक्शन इक्वल अँड अपोजिट असतील, पेअरमध्ये ॲक्ट होत असतील, परंतु देअर रिझल्टंट इज नेव्हर बी 0. का? कोण सांगू शकेल याचा आन्सर काय असेल? ॲक्शन अँड रिॲक्शन्स आर इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस, बट देअर रिझल्टंट नेव्हर बी इक्वल टू 0. सिन्स action force on one body whereas the reaction force on another body. See here, now I am applying the force on this board. This is the action force from this hand to the board, whereas the reaction force from the board on the hand. At when we resultant is cancel, action and reaction forces acts on the same body, then their resultant is 0. But in case of this Newton's third law of motion, action force is on one body, whereas the reaction force on another body. See, here this is a body on which we apply the force F1 is equal to 10 Newton in this direction, and another force F2 is equal to -10 Newton in opposite direction. And a resultant force F1 plus F2 is equal to 0. Why? Because action force on same body and reaction force on the same body. When two forces acts on the same body in opposite direction, a resultant is 0 basically. But in Newton's third law of motion, action force is on one body, whereas the reaction force on the second body. How they cancel? Single force acts on one body, another opposite force acts on another body, and how they cancelize to each other?
they never be cancelled to each other. And so therefore here action and reactions are equal and opposite, but they do not cancel to each other. पहा बेटा, अनेक विद्यार्थी इथं म्हणजे मिसअंडरस्टँडिंग करतात, चुकीचा कन्सेप्ट लक्षात घेतात. बेसिकली काय म्हणलं मी, ॲक्शन फोर्स एका बॉडीवरती आहे, रिॲक्शन फोर्स दुसऱ्या बॉडीवरती आहे, आणि ते जरी फोर्सेस दोन्ही पेअरमध्ये ॲक्ट होत असेल, ॲक्शन फोर्स एका बॉडीवरती आहे, रिॲक्शन फोर्स दुसऱ्या बॉडीवरती आहे, आणि हे पेअरमध्ये सायमल्टेनियस फोर्सेस ॲक्ट होतात. मी परत म्हणतोय सायमल्टेनियस म्हणजे एकाच वेळेस हे दोन्ही फोर्सेस ॲक्ट होतात, परंतु दोन वेगळ्या बॉडीवरती ॲक्ट झाल्यामुळे त्यांचा रिझल्टंट झिरो असू शकत नाही. रिझल्टंट झिरो केव्हा असतो, एका सिंगल बॉडीवरती दोन फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शनमध्ये इक्वल इन मॅग्निट्यूड अँड अपोजिट इन डायरेक्शन असेल, इक्वल इन मॅग्निट्यूड अँड अपोजिट इन डायरेक्शन असेल तर त्यांचा रिझल्टंट फोर्स जो असतो तो मात्र झिरो असतो. म्हणजे मला वाटतं आता ही आयडिया तुमची क्लिअर झाली पाहिजे की ॲक्शन अँड रिॲक्शन्स आर इक्वल अँड अपोजिट बट दे डू नॉट कॅन्सल टू इच अदर्स. ऑप्शनमध्ये अनेक वेळेस विचारलेलं आहे, दे कॅन्सल टू इच अदर्स, दे ॲक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, दे ॲक्ट्स ऑन डिफरंट बॉडी, तर दे डू नॉट कॅन्सल अँड ॲक्ट्स ऑन टू डिफरंट बॉडी अँड देअरफोर action and reactions they do not cancel to each other. So this is the basic concept of Newton's third law of motion. हा इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट जो होता तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशनचा तुमच्या पुढे मी एक्सप्लेन केलेला आहे बेटा. आता याचे काही एक्झाम्पल किंवा ॲप्लिकेशन्स असं म्हणा. एक्झाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन सांगा बेटा, कुठे एक्झाम्पल्स आहेत इन आवर डे टू डे लाईफमध्ये, आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये डे टू डे लाईफमध्ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशनचे ॲप्लिकेशन्स कुठं आहेत? ऑब्झर्व केले का कुठं? सांगावर मला तुम्हाला कुठं कुठं ऑब्झर्व झालेलं आहे. कारण फिजिक्सचे खरे ॲप्लिकेशन्स आपल्या दैनंदिन जीवनातले कळले तरच त्याचा कन्सेप्ट क्लिअर होतो बेटा. चला मी एक एक्झाम्पल तुमच्या पुढे ठेवतो. तुम्हाला प्रत्येकाला माहीत आहे वॉकिंग ऑन द फ्लोअर. जमिनीवरून चालता तुम्ही, चालत असताना काय होतं, ॲक्शन फोर्स फ्लोअरला आपण अप्लाय करतो. असा पाय ठेवला असं ॲक्शन आणि मग फ्लोअरनं रिॲक्ट केलेल्या फोर्समुळे आपण चालू शकतो. म्हणून फर्स्ट ॲप्लिकेशन walking on the surface of earth. Walking on the surface of earth. फ्लोअरवरती आपण चालत चाललं तर चालण्याची जी प्रोसेस आहे, वॉकिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज द एक्झाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. असा पाय आपण ठेवला, ॲक्शन फोर्स जमिनीवर पायानं दिलेला असतो आणि रिॲक्शन फोर्स जमिनीनं आपल्या पायाला दिल्यानंतर पुढे पुश केल्यासारखं होतं आणि आपण पुढे चालू शकतो. हे वॉकिंग असं झालं. त्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल सांगा, आणखीन पॉप्युलर एक्झाम्पल, स्विमिंग. स्विमिंग माहीत आहे, स्विम करणे म्हणजे पोहणे बेटा. आता स्विमिंग जेव्हा आपण करतो, पाण्यामध्ये उडी मारली, पोहायला सुरुवात केलं, असं आपण पूर्ण पोटाखाली पाणी असं ओढतो, म्हणजे हा फोर्स इकडे आपण अप्लाय केलेला की आपण पटकन पुढे निघतो. कशामुळे झालं, ॲक्शन फोर्स आणि बॉडी पुढे जाण्याचा रिॲक्शन फोर्स. अँड दॅट इज ड्यू टू द स्विमिंग इज द एक्झाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. त्यानंतर बेटा इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द सँड. इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द सँड अशा टाईपचे काय ॲप्लिकेशन ओरिएंटेड विचारतात. ह्या हार्ड जमिनीवरून आपण फास्ट चालू शकतो, पण वाळूवरती चालू शकतो का, फास्ट पळू शकतो का आपण? नाही. का नाही? कारण आपण पाय आपले रुजलेले असतात वाळूमध्ये
आपला ॲक्शन फोर्स वाळून रिॲक्ट केलेला फोर्स कमी पडतो. म्हणजे जेवढा ॲक्शन फोर्स आहे तेवढाच रिॲक्शन फोर्स असला पाहिजे, तरच मग सँडवरती आपले पाय असे आत रुजलेले असतात आणि रिॲक्शन फोर्स सँडकडून मिळालेला कमी असतो, म्हणून वॉकिंगची स्पीड ॲटोमॅटिकली कमी होते. म्हणून इट इज डिफिकल्ट टू वॉक इन ए सँड दॅन द नॉर्मल फ्लोअर बिकॉज ऑफ द रिॲक्शन फोर्स provided by the sand is smaller than the action force. Okay, next, horse cart किंवा ब्लू कार्ट म्हणा, घोडा गाडी किंवा बैलाची गाडी, बैलगाडी आपण ज्याला म्हणतो, तर ती सुद्धा काय असते बेटा, गाडी जेव्हा ओढतात बैल किंवा घोडा जेव्हा ओढतो तो ॲक्शन लावतो आणि त्याला रिॲक्शन फोर्स म्हणजे घोड्याचं जे पाय असेल ते अशा पद्धतीनं ॲक्शन फोर्स असेल तर ब्लू कार्टनं रिॲक्ट केलेला फोर्स असतो. आणि ॲक्शन आणि रिॲक्शन इक्वल आणि अपोजिट झाली असेल तरच घोडागाडी चालू शकते. तर हे ॲप्लिकेशन आहे, हे एक्झाम्पल आहे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये. हॉर्स कार्ट असेल, ब्लू कार्ट असेल, स्विमिंग असेल, त्यानंतर आपण वॉकिंग असेल, रनिंग असेल, दॅट आर ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपण कंप्लीट केलेलं आहे. काही न्यूमरिकलसाठी आपल्याला आता पुढचं जे पॉईंट असेल अँड दॅट इज नथिंग बट कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. बेसिकली आपल्याला काय लिनियर मोमेंटमचा कन्सेप्ट घेतलेला होता मी. आता कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. हां चला, व्हॉट इज द कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम सांगा बेटा. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द वर्ड कन्झर्वेशन. कन्झर्वेशन मीन्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. कन्झर्वेशन मीन्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. आता व्हेन डज द लिनियर मोमेंटम कन्झर्व. व्हॉट इज द लिनियर मोमेंटम. लिनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू V. Linear momentum is the product of mass and velocity. Linear momentum is the product of mass and linear momentum. Linear velocity. Let us take here a body is moving along a straight line. Here let us take this is the floor and on which हे इथं तुम्हाला दिलेलं बेटा फ्लोअर असेल तर या फ्लोअरवरती एक सिंगल बॉडी आहे ज्याचं मास m1 असेल आणि हे असं मूव्ह झालेलं आहे. आणि त्यानंतर दुसरी बॉडी आहे त्याचं मास m2 असेल. ही इनिशियल वेलॉसिटी u1, इथली इनिशियल वेलॉसिटी u2. आणि हे दोन बॉडी मूव्हिंग अलॉंग द सेम स्ट्रेट लाईन आणि एका मोमेंटला काय होईल, ह्या दोन बॉडी एकमेकांना कोलाईड होईल. ही m1 असेल आणि ही m2 असेल. या बॉडीनं अप्लाय केलेला ॲक्शन फोर्स आणि या बॉडीनं रिॲक्ट केलेला फोर्स. नाव दीज टू फोर्सेस ॲक्शन अँड रिॲक्शन फोर्सेस आर इक्वल अँड अपोजिट. अँड नेक्स्ट इज द हिअर इथं जे पुढे असेल बेटा आफ्टर कुलिजन, हे ड्युरिंग कुलिजन आहे आणि कुलिजन झाल्यानंतर ह्या दोन्हीही बॉडीज सेम two bodies moving along the same straight line with the velocity m1 बॉडी असेल त्याची वेलॉसिटी v1 आणि m2 बॉडी असेल त्याची वेलॉसिटी v2. आता कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटमचा अर्थ काय. वेन नो एक्सटर्नल फोर्स ॲक्ट्स ऑन ए कोलायडिंग बॉडी. आता पाय बेटा इथे u1 ग्रेटर दॅन u2. लेट अस टेक two spherical bodies. Let us take two spherical bodies. First body of mass m1, second body of mass m2. Both the bodies are moving along the same straight line
such that speed of the first body is greater than speed of the second body. And after certain time, both the bodies collide together. After certain time, both the bodies collide together, and therefore, after collision, both the bodies are moving along the same straight line. After collision, both the bodies are moving along the same straight line with their final velocities are v1 and v2. Final velocity of first body of mass m1 is v1 and the final velocity of the second body of mass m2 with velocity v2. And conservation of linear momentum means that is here when action and reaction forces are equal and opposite. आता या बॉडीनं ड्युरिंग कोलिजन जो फोर्स इम्पॅक्ट केलेला इकडे, त्याच वेळेस या दुसऱ्या बॉडीनं याच्यावरती इम्पॅक्ट केलेला फोर्स जो असेल, ॲक्शन फोर्स F1 या बॉडीवरती केलेला आणि M2 बॉडीनं M1 बॉडीवरती केलेला फोर्स हा F2 असेल. अँड नाउ दीज टू फोर्सेस आर equal and opposite and so therefore here m into काय असेल बेटा इथं v1 minus u1 upon t is equal to m2 into v2 minus u2 upon t. लक्षात आलं का बेटा काय सांगितलं? आता हे टी आणि टी ड्युरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन आपण म्हणतो. हिअर m1 v1 मायनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 मायनस m2 u2. याला या साईडला घ्या इकडे. काय असेल? आता हे मायनस असल्यामुळे इथं मायनस येईल, हे मायनस येईल आणि हे प्लस येईल. दॅट इज इक्वल टू हां. मग आता याला इकडे न्या आणि हे या साईडला आणा. m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. So this is the mathematical proof of the law of conservation of linear momentum. What is the statement here? Moment of the body after collision is equal to moment of the body before collision. हा मोमेंटा बॉडीचा पहिल्या बॉडीचा मोमेंट आहे, हा दुसऱ्या बॉडीचा मोमेंट आहे, हा पहिल्या बॉडीचा मोमेंटा आफ्टर कोलिजन आहे, हा दुसऱ्या बॉडीचा मोमेंटा आफ्टर कोलिजन आहे. सो व्हॉट इज द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम? सांगा मग. व्हॉट इज द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम? मोमेंट ऑफ द बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन. मोमेंट ऑफ द बॉडी बिफोर कोलिजन is equal to moment of the body after collision if no external force acts on a colliding body. No external force acts on a colliding body, then the moment of the body before collision is equal to moment of the body after collision. What is the condition here basic? If no external force acts, on a colliding body, then moment of the body before collision is equal to moment of the body after collision, and this is nothing but law of conservation of linear momentum. This is the law of conservation of linear momentum. पहा बेटा, न्यूमरिकल आपल्याला जेव्हा सॉल्व करायचे असतील त्यावेळेस आपल्याला काय असलं पाहिजे? m1 u v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. हा फॉर्म्युला तुम्ही इथं लक्षात ठेवा. आता कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटमचे काही ॲप्लिकेशन्स आहेत, काही युजेस आहेत. तर दॅट इज द ॲप्लिकेशन्स ऑफ conservation of linear momentum. Applications of conservation of linear momentum. पहा बेटा,
applications of conservation of linear momentum. First application काय असेल? Firing of gun. Gun is fired, bullet is ejected. Firing of gun. आता बेटा गन जे असेल फायर केलं असेल तर त्या ठिकाणी काय होतं? तुम्ही पाहिलं असेल अनेक वेळेस पिक्चरमध्ये वगैरे, तर किंवा NCC विद्यार्थी स्वतःही अनुभवले असतील. आपण लोडेड गन घेतो आणि गन असं धरतो शोल्डरच्या जवळ. जेव्हा आपण फायर करतो, ट्रिगर करतो, त्यावेळेस काय होते? गन बॅकवर्ड डायरेक्शनला अशी येते आणि त्यानंतर बुलेट ट्रेमंडस वेलॉसिटीनं, त्याला आपण मजल वेलॉसिटी म्हणतो, पुढे निघते. हे असं का होतं? असं तर ॲक्शन फोर्स आणि रिॲक्शन फोर्स आहे. कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटा. तर काय होतं? बाय द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन. तर पहा इथं मी तुम्हाला काय देतो? कॅपिटल M मास ऑफ गनचं मास, कॅपिटल M टी गनचं मास, आणि त्याची वेलॉसिटी कॅपिटल V, वेलॉसिटी ऑफ गन म्हणतो येईल. आणि ही वेलॉसिटी कोणती असते माहिती आहे काय? याला एक नाव दिलेलं आहे बेटा. कोणतं? रिकॉईल वेलॉसिटी. रिकॉईल व्हेलॉसिटी ऑफ गन. रिकॉईल व्हेलॉसिटी ऑफ गन. आता त्यानंतर पुढे बेटा स्मॉल m मास ऑफ बुलेट. बुलेटचं मास म्हणजे गोळी जी असते बंदुकीची त्याचं मास, आणि स्मॉल v वेलॉसिटी ऑफ बुलेट. याला आपण म्हणतो मजल वेलॉसिटी. मजल वेलॉसिटी. न्यूमरिकल प्रॉब्लेम महत्त्वाचे आहेत. आता मोमेंट ऑफ बिफोर कोलिजन म्हणजे गनमध्ये बुलेट टाकलेला आहे, गनचं वेलॉसिटी किती? 0, बरोबर आहे. आणि बुलेटची वेलॉसिटी किती आहे? 0. बिफोर फायरिंग capital M into V plus small m into U. That is capital M into 0 plus small m into 0 is equal to 0. System's momentum, initial momentum is equal to 0. Before firing, initial momentum of gun and bullet is equal to 0. After firing, काय असेल बेटा? M into V प्लस स्मॉल m into स्मॉल v. फायर केल्यानंतर फायनल वेलॉसिटी ही जी असेल बाय द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग मोमेंटा is equal to after firing मोमेंटा. काय असेल? बिफोर फायरिंग मोमेंटा कॅपिटल M इंटू 0 प्लस स्मॉल m इंटू 0 इज इक्वल टू कॅपिटल M इंटू V प्लस स्मॉल m इंटू V, and that is equal to here capital M into capital V plus small m into small v is equal to 0, and capital M into V is equal to minus small m into V, and V is equal to small m upon capital M into V. Negative sign in the above equation indicates that recoil velocity is in the backward direction, whereas the muzzle velocity is in the forward direction. मजल वेलॉसिटी म्हणजे बुलेटची वेलॉसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शनला आणि रिकॉईल वेलॉसिटी बॅकवर्ड डायरेक्शनला. म्हणून पहा आणखीन एक इम्पॉर्टंट नोट तुम्हाला मी सांगतो. ॲप्लिकेशनमध्ये कसं होतं, दॅट इज शोल्डर्स आर
advised to keep the gun near the शोल्डर आणि शोल्डर दोन वेगळे आहेत. शोल्डर हे खांदा, शोल्डर सिपाई. बंदूक जेव्हा फायर करायचं ते आपण काय करतात जवळ, बिकॉज इट इज डेंजरस ऑर इंजुरी द शोल्डर. जर समजा असं दूर धरलात आणि फायर केला तर पटकन असं लागेल इथं आणि आपला जो शोल्डर असेल तर तो इंज्युअर्ड होतो. म्हणून काय फायरिंगच्या वेळेस जवळ ठेवतात. असं फायरिंगच्या वेळेस जी गन असेल ती असं जवळ ठेवतात आणि ट्रिगर करून म्हणजे फायरिंग करतात. ही एक एक्झाम्पल. आता त्याच्यानंतर कॅनॉन. कॅनॉन म्हणजे काय, तोफ गोळे डागतात ना. आता तुम्ही पाहिलं असेल लडाखच्या वेळेस वगैरे बोफर्स कॅनॉन जे असतात ते तोफ गोळे डागतात. ते सुद्धा बेसिक प्रिन्सिपल हेच आहे. कॅनॉन इज द एक्झाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. आणि त्यानंतर बेटा एक्सप्लोड्स ऑफ एनी बॉम्ब, क्रूड बॉम्ब, ॲटम बॉम्ब, ऑक्सिजन बॉम्ब, नायट्रोजन बॉम्ब, एनी टाईप ऑफ द बॉम्ब दॅट एक्सप्लोड्स. कोणत्याही टाईपचा बॉम्ब असेल त्याला एक्सप्लोड केलं तर सिस्टीमचा मोमेंटम बिफोर कोलिजन काय असतो, 0 असतो. आफ्टर कोलिजन जो असेल तो जेवढे तुकडे झाले, समजा मी तुम्हाला इथं एक्झाम्पल दिलं बेटा, एक्सप्लोड्स ऑफ ॲटम बॉम्ब, एक्सप्लोड्स ऑफ बॉम्ब असं म्हणलं मी. तर पहा इनिशियली आता हे एक बॉम्ब आहे, याचं मास कॅपिटल एम आहे, याची वेलॉसिटी व्ही आहे, यू म्हणा व्ही म्हणा जे असेल. याला पुढे एक्सप्लोड केलं आणि याचे छोटे छोटे तुकडे निर्माण झाले. असे छोटे 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 तुकडे झाले. हे व्ही M1 U1, ह्या असेल M2 U2, इकडे असेल M3 U3, M4 U4. अशा पद्धतीने जेवढे जेवढे विखुरले जातात बाय द कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. मोमेंटम बिफोर 0 आहे, आफ्टर तुम्ही घ्यायचं M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस M3 U3 प्लस अँड सो ऑन प्लस Mn Un अँड दॅट इज इक्वल टू हिअर 0. दॅट इज सम. याला मॅथमॅटिक्समध्ये असं लिहितात बेटा, I इज इक्वल टू 1 to n Mi Ui इज इक्वल टू 0. सम याचा अर्थ काय, पहिल्या n मास आणि व्हेलॉसिटीची बेरीज, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n Mi Ui इज इक्वल टू 0. Mi Ui इज इक्वल टू 0. तर हे जे असेल लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटमचे काही ॲप्लिकेशन्स असतील. किंवा त्यानंतर पर्पुलेशन ऑफ रॉकेट आपण म्हणतो, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट. आता रॉकेट म्हणजे काय असतं तुम्हाला माहीत आहे, बातम्यामध्ये पाहिलं असेल, स्पेस व्हेकल जो असेल रॉकेट असतो. अँड दॅट वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अँड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ह्या दोन्हीचं एक्झाम्पल आहे. रॉकेटमध्ये फ्युअल भरलेलं असतं आणि त्यामध्ये सॅटेलाईट ठेवला जातो. सॅटेलाईट सर्टन हाईटपर्यंत पोहोचण्याचं व्हेकल म्हणून रॉकेटचा यूज केलेला आहे. आणि हाय एक्झॉस्टिव्ह प्रेशर फ्युअल गॅसमध्ये असतो आणि तो डाऊन काउंटर झालं समजा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 टाईमला फायर केला. एक्झॉस्टिव्ह हाय प्रेशर फ्युअल falling down and that get the reaction force from the earth surface and rocket lift upward direction with a velocity and moving vertically upward direction. And propulsion of rocket is the example of law of conservation of linear momentum and Newton's third law of motion. And hence we complete the applications of Newton's third law of motion as well as conservation of linear momentum. Now in the next period we see some of the applications of all the three basic laws. पहिला दुसरा तिसरा याची एकत्र आपल्याला काही ॲप्लिकेशन्स आहेत आणि जे की अत्यंत इम्पॉर्टंट आहेत ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये लर्न करूया.